So I just want to tell you that I have just floated advertisement 15 days before for TE and BE students only, and around 100 applications came for this. So there are some posts for students also. So you can be on the body of IIC, then you will be having meetings with professors and some, you can say, entrepreneurs or industrial persons, and we will have a council. We will plan activities, we will perform the activities. We will have quarterly plan, means every 4 months there will be a plan and will carry out the activities. So that will be a very good opportunity for you to join. So it is related to innovation. Then there is also IA, means innovation ambassadors. So we some 8 faculties from Pinolux Academy, we have received some 20 hours of training regarding innovation ambassadors. So we will be ambassadoring you, we will be guiding you regarding innovations, and this is ARIIA, that is Atal Ranking of Institute Innovation Activities. So we will be applying for this ranking. This is a very good ranking all over India. All institutes including IITs and NITs, they will be competing for this ranking. So if we perform very good, then we will get a good ranking. So that is very important. So I am just talking about innovation. So anybody of you, can you just unmute and tell me what do you understand by the word innovation? Yes, anybody please? Yes, anybody? Is my screen visible to you, PPT? Yes, sir. Okay, so I think you don't have any idea regarding innovation. So innovation in Marathi, if we say, it is, can say, a new thing, नवीन गोष्ट, एखादी नवीन गोष्ट जी आधी कोणीच नाही केली आहे त्याला आपण म्हणूयात इनोव्हेशन. सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू बी इनोव्हेटिव्ह. सो you are already doing innovations, but you don't know you are already doing some innovations. So you are doing innovations in writing, reading, or doing day to day activities. प्रत्येक वेळी तुम्हाला जसं आई बाबांनी तुमच्या शिकवलं असेल, शिक्षकांनी शिकवलं असेल, कुणाकडून तुम्ही अजून दुसऱ्याकडून कोणाकडून शिकला असाल, त्या गोष्टी त्यांच्याकडनं शिकलात. खरं सुरुवातीला त्यांनी जसं सांगितलं तसंच तुम्ही त्या करत असाल, किंवा जसं त्यांनी केलं तसंच तुम्ही करत असाल. पण आता तुम्ही तुमच्या पद्धतीने काहीतरी, तुमची स्टाईल, तुमची पद्धत तुम्ही काहीतरी शोधून काढली असेल. सो दिस इज इनोव्हेशन. असंच आपण टेक्निकल गोष्टींमध्ये करू शकतो. पुस्तकांमधून काही नॉलेज आलंय, शिक्षकांकडनं काही नॉलेज आलंय, ऑनलाईन तुम्ही अजून काही याच्यातून व्हिडिओजमधून, अजून काही कोर्सेसमधून काही नॉलेज घेतलं. सो एक सिम्पल जुजबी नॉलेज आहे, पण ते नॉलेज यूज करून तुम्ही एखादं ॲप्लिकेशन तुम्ही डेव्हलप करू शकताय. सो इनोव्हेशन is there in every part of our life. So if you are always thinking about the things, doing the things in a different way, that means you are innovative. Okay, just simple way. So you are already innovative. Now regarding your mini projects or minor projects, so I think Samsare sir is the, you can say, coordinator for this activity, mini projects or minor projects. So sir will be dividing you in a group of 4. So there will be 4 students in a group. Then he will be giving you some time to decide your topic, project topic. So let me tell you, in schools also you may be having projects, but I know majority of the projects are done by your parents or maybe some other guy, isn't it? So now you are in professional education, so just leave that habit and do your projects by yourself. Now many times people will, or students will be thinking, okay, what should I do, which topic should I select, like that they are like confused.
So they will Google it, they will see some videos on YouTube, so they will find what is it is it possible that they will get some innovative thing? Obviously no. Okay, you are not going to get any innovative thing, because you will get whatever others are doing. So if you do that, then you are just following them, you are not doing any innovative things. So very simple thing is there for this. What I suggested my third year groups who are there under me, so I suggested them, so they were actually initially searching on internet, Google and all that thing. So I already told them that you don't go there, you will get confused, or you will be end up selecting some simple topic, very simple, which nowadays school students are doing. Okay, so they are obviously not getting, or they are not able to select the topic. So I just suggested them to go in your in nearby industries, small industries. In Ratnagiri there are so many you can say medium scale or small scale industries. Even people are running are in the food industry. They are in the food industry. They are manufacturing some food items like that. They are using some machines, so they are dealing with technology, no problem. And then students have just visited some 2 or 3 we can say such industries. Then one student also have visited a shrimp farm or prawns farm. त्याला मराठीत आपण कोळंबीचा फार्म असतो. So they visited there and they just discussed them. Okay, what do you do here? So they told, okay, we are doing these activities. तर कोळंबी जिवंत ठेवण्यासाठी, म्हणजे आर्टिफिशियली जिवंत ठेवण्यासाठी म्हणून त्याला जे काही पाण्यामध्ये ऑक्सिजन असेल, काही केमिकल्स वगैरे वगैरे त्यांचं फूड असेल. सो all of that decisions, okay, they have to take, and they are having some 6 peoples working over there. So many activities are there which can be automated. Simple एक मायक्रो कंट्रोलर घेतला, 2-4 सेन्सर्स जोडले की त्याच्या थ्रू एक सिंपल एक छानसा प्रोजेक्ट, फील्ड वाला प्रोजेक्ट होऊ शकतो. So there will be innovation, isn't it? Nobody have tried to innovate that thing or automate that thing. So ultimately students were you can say taking the project topics from internet. So whatever they were about to perform through that topic or those circuits, similar circuit is there, similar, very similar, but now they got some motto. Previously they were just have decided one topic, okay, I will just make this circuit, that will be my project. So making a circuit is not a project, let me tell you, it is an activity. Making a project means you should solve some real life problem. Okay, there could be problem in your house also. Okay, if you can say if somebody don't like deep fried items, so you can make a air fryer, hot air, you can use in hot air, you can cook or anything like that. So there is innovation needed everywhere. You just look around, you should have that vision. Everything you are, you can say, just using, that can be innovated, that can be transformed, that can be changed, that can be improved. So any improvement in that is the innovation. So in that way you can think and you can get your project topic. So what is the advantage of getting this innovative topic? One thing, there will be a motivation of you can say you are doing it for someone, some industry, or so you are already going out, you are interacting with industry people, you are knowing the real life problems, you are working on a live project. So you will also feel some responsibility, okay, I should help this guy. Okay, otherwise if you are just doing some circuit here in the college, then you are not bothering. So you are just making it, whether it is working or not or whatever, you are not going to put much efforts because there is no motivation. Motivation is very important in your life. So this is very simple thing, simple activity which can transform your life. Okay, and one more thing, you will think that, oh, this is just a minor project, then why I am going to industries to search for a problem? So let me tell you, there will be project in every semester. Okay, in your new syllabus there is project in every semester. So this third semester, fourth, so those are called as mini project 1A, then 1B, then there will be 2A, 2B in 5th and 6th semester,
and for 7th and 8th semester there will be a major project. So we as a department have decided that all the students will be doing the major project right from the second year. Okay, so I think it is clear to you. Means you should select a good topic, a big topic, and just try to complete that project, and whatever activities, whatever progress you are doing in between, you just submit it for 1A, 1B, 2A, 2B, and likewise. So I think you'll be doing that project for 3 years in a row. So that will be a very, very good project, isn't it? What do you think? Okay, that will be the very, very good project. Otherwise, what is the normal course? So people are doing a very small circuit, school level circuit, okay, as a mini project. They're submitting it for 1A, then again for 1B, then 2A, 2B, like that. Very small simple circuits they are making and submitting for 4 semesters, and then in final year again they have to search for a good project, a big topic which they can be doing in 1 year. So I think that is not good, isn't it? So if you go behind a single topic and if you go deep into that topic, then you will be like master in that topic, and you will get a good knowledge about that, and you are putting all your efforts in single direction. So obviously you will go far away, isn't it? You will go far, so you will progress. Otherwise you are just going in this direction, again coming back, going in another direction, okay, and so you are like there itself, isn't it? You are like there itself, you are not progressing. So this is very simple, you can say, thing that you can do for your mini projects. So already there will be innovation, okay, there will be you can say motivation. And let me tell you, if God knows, if you come out with some very good solution to the problem. So innovative project is nothing but you have to search for a problem, then your project is solution to that problem. So once you decide your problem, then 90% work is done, I can say 90% work is done. So searching for a problem is a major task. So if you get a good problem, then it's like almost over. Just you give the solution. There are tools available, so there are, you can say, expertise available, so you can just give solution to that, and you may end up of making some good some product. So products can be, isn't it, manufactured. You can be a businessman also. I know some students from NIT or government colleges who have become businessmen in the second year or third year itself, because they have put some effort on something. They try to give some solution to some problems, and they just become a good businessman. And nowadays online you can sell anything like that. So you can become a businessman at any time. And if you have built a product that will give a, you can say, very good emotional support and a pride feeling for yourself, okay, so you'll not be the same after that, I must tell you. So try to, okay, search for such problems. Okay, so we are on a mission to develop an innovation and startup culture at FIMT. This is also, you can say, motto given by government to us. So what is the problem? There is no awareness and mentality. माहिती आहे सगळेजण मराठी माणसं आहेत. मराठी माणूस आणि काही बिझनेस वगैरे अशा गोष्टी म्हटलं, रिसर्च आणि अशा काही गोष्टी म्हटलं की या सगळ्यांना आपण ऑलमोस्ट लांब आहोत. आपल्याला एवढंच माहिती आहे, काहीतरी करून 4 वर्ष काढायची आहेत आणि कुठेतरी नोकरीला लागायचं आहे की नाही. काही ऑलमोस्ट काही मेजर असं आपण काही विचार केलेला नाही आहे लाईफचा, असं म्हणजे मेजॉरिटी. काही जणांनी केलं असेल तर चांगली गोष्ट आहे. सो देर इज नो अवेअरनेस, सो दे आर नॉट, यू कॅन से, रेडी फॉर इवन जॉब. सो what is the problem, you can say? Problem is small aim. Small aim is a crime. तुम्ही छोटासा कधी पण जेव्हा छोटा एम ठेवता लाईफमध्ये तो क्राईम आहे. कारण ना तुम्ही तुमची कॅपॅसिटी, ॲबिलिटी तुम्ही कधीच नाही वापरणार. ह्याचा नेहमी पश्चाताप खूप मोठा झाल्यानंतर किंवा ऑलरेडी मग नोकरीत लागल्यानंतर काही वर्षांनी वगैरे येतं, असं होतं. सो आय जस्ट वॉन्ट टू टेल यू दॅट यू कॅन गिव्ह इट अ ट्राय.
इजंट इट, ॲट दिस एज इट सेल्फ. सो तुम्ही आता ऑलमोस्ट असं म्हणू नका की स्टुडंट म्हणजे आता तुम्ही लहान आहात किंवा सेकंड इयर म्हणजे तुम्ही लहान आहात. 2 वर्षात तुम्ही पासआउट होणार आहे याच्यानंतरच्या 2 वर्षात. सो यू आर ऑलरेडी लाईक अ प्रोफेशनल इजंट इट. आणि जर आपण काही जुन्या ग्रीक मान्यतांचे समजा हे केलं की जे आपले हे होते ओके ठीक आहे, ग्रीक मान्यतांमध्ये त्यांच्यामध्ये वगैरे साधारण 14 वर्षाच्या मुलाला मोठा माणूस समजायचे. सो इट इज लाईक दॅट इजंट इट. सो ठीक आहे, आपल्याला अजून घरची पालक वगैरे सगळेजण आपल्याला पॅम्परिंग करत असतात. सो त्यांनी आपल्याला फार एक्सपोजर दिलेलं नाही, अवेअरनेस फार नाही आहे. आपण आपल्या शाळेत असल्यासारखेच 11वी 12वीमध्ये आणि तिथून परत कॉलेजला इंजिनिअरिंगला आलं तरी आपले तसंच आहे. सो ह्याच्यातून बाहेर यायला पाहिजे. तुम्ही स्वतःहून काही गोष्टी केलात तर आपोआप ते सगळे बॅरियर्स तुमचे तुटतील. सो अवेअरनेस आणि मेंटॅलिटी खूप खूप इम्पॉर्टंट आहे. ॲक्च्युली 80% मेंटॅलिटी आहे आणि फक्त 20% एफर्ट्स असतात. ठीक आहे, तर एखादा माणूस काय करतो, जॉब मिळवण्यासाठी खूप काही कोर्सेस करतो, खूप काही गोष्टी करेल, खर्च करेल, सगळं करेल, पण तो फक्त जॉबसाठी करेल. सो ही इज नॉट ॲट ऑल थिंकिंग ऑफ एनी बिझनेस. आणि अजून एक मेंटॅलिटी काय, सगळ्यांना वाटतं बिझनेस करायला खूप पैसे लागतात. आमचे आई बाबा काय लँडलॉर्ड नाही आहेत किंवा आई बाबा पण सांगतात मी काय लँडलॉर्ड नाही आहे, कुठेतरी नोकरी मिळव आणि आपलं तू कर. आणि इतकी मेंटॅलिटी म्हणजे कोणी बिझनेस घरात नाव जरी काढलं तरी मे बी त्याला सगळे सांगतील की नाही तू यासल्या कशाला फंडात पडू नको, ह्याला इकडे लॉस झाला, त्याला तिकडे लॉस झाला, वॉट एव्हर. ठीक आहे, ही सगळी आपण म्हणू एक मिडल क्लास मेंटॅलिटी आहे. दिस इज ऑल कॉल्ड ॲज मिडल क्लास मेंटॅलिटी. मिडल क्लास मेंटॅलिटीमध्ये जो कोणी असेल तो कधीच प्रोग्रेस करू शकत नाही. सिम्पल आहे. प्रोग्रेस म्हणजे आपण काय म्हणू, एक प्रॉस्पेरिटीची सिच्युएशन की तिथून पुढे त्याला स्वतःच्या भविष्याची पण चिंता नको आणि नंतरच्या पिढींना सुद्धा फार काही चिंता नको. प्रत्येक वेळी प्रत्येक जण करिअर शोधायची. ठीक आहे ना, मोठ्या मोठ्या बिझनेसमॅनचं काय असतं, ते मुलांना काय सांगतात, तुला काय हवं ते कर, पण अल्टिमेटली आपला बिझनेस आहे तो तुला पुढे न्यायचा आहे. एका डायरेक्शनमध्ये सगळी फॅमिली पिढीनं पिढी एका डायरेक्शनमध्ये एफर्ट देतात. विचार करा, गुजराती फॅमिलीज असतील किंवा आपण जे कोणी फॅमिली किंवा बिझनेस आपण कम्युनिटीज म्हणू. सो त्यांचं हेच आहे ना, प्रत्येक पिढी एकाच डायरेक्शनमध्ये एकाच बिझनेसमध्ये एफर्ट देते. त्यामुळे ओव्हरऑल ते प्रॉस्पर होतात. आपण काय करतो, नाहीतर आपल्या घरात कोणीतरी नोकरी करत असतो, तो रिटायर झाला की विषय संपला, तुम्ही त्याची नोकरी नाही करू शकत. बरोबर आहे, तुम्हाला तुमची शोधायला पाहिजे. म्हणजे काय, प्रत्येक जण काय म्हणतो, मी माझं केलं तर तू तुझं बघ. सो अशी काहीतरी मेंटॅलिटी आहे. सो वी शुड कम आउट ऑफ दॅट मेंटॅलिटी. 80% इज माइंडसेट. यू टेक इट फ्रॉम मी. तुम्ही मला अप्रोच व्हा, मी तुम्हाला कितीतरी बिझनेस सांगेन जे तुम्ही फुकट करू शकता. फुकट, काही लागत नाही सर. ऑनलाईनमध्ये खूप काही पॉसिबिलिटीज आहेत आणि सगळ्यात सिम्पल आहे मार्केटिंग. मार्केटिंग सारखं बिझनेसच नाही आहे, काहीच त्याला लागत नाही. फक्त तुम्ही तोंडाची हवा आणि थोडंसं टेक्नॉलॉजी. सो दॅट्स देअर. यू विल बी रिवॉर्डेड लाईक एनिथिंग बिकॉज इन द मार्केट देर आर सो मेनी प्रोड्युसर्स आर ऑलरेडी देअर. शेतकऱ्यांचे प्रश्न प्रॉब्लेम काय आहेत माहिती आहे ना, ते फक्त गुड प्रोड्युसर आहेत. तो फक्त आपल्या शेतीत लक्ष देतो, मार्केटिंगकडे देतो नाही. त्याला काही बघणं नसतं की देशात कोणी कोणी काय पीक लावलंय किंवा गावात सुद्धा कोणी काय लावलंय. त्याला जे वाटलं ते पेरतो, उगवलं तर ते घेतो, नेतो आणि त्या मार्केटमध्ये नेऊन टाकून देतो. काय पैसे मिळतील ते घेऊन येतो. सो इट्स लाईक दॅट. दे आर नॉट डुईंग बिझनेस, इजंट इट. सो कोकणात तर आपल्या खूप खूप पॉसिबिलिटीज आहेत. म्हणजे असे नुसते डोळ्याला मला तर असे नुसते बिझनेस अपॉर्च्युनिटीज दिसत असतात. सो पैसे लागत नाहीत. टेक इट फ्रॉम मी. थोडासा एफर्ट सुरुवातीला 3 वर्ष तरी तुम्ही व्यवस्थित दिलात, लाईफ सेटल होईल तुमची आणि नंतर तुमच्या सगळ्या पिढ्यांची. ओके, सो दिस इज लाईक दॅट. पॉलिसीज फ्रेमवर्क सुद्धा नाही आहे आपल्याकडे, माहिती आहे मला. तुम्हाला सगळेजण येतील आणि जॉब कसा मिळवायचा त्यासाठी तुम्ही काय करा हेच तुम्हाला सांगतील. आपल्याकडे TNP डिपार्टमेंट आहे, ट्रेनिंग अँड प्लेसमेंट. सो ते वेगळ्या वेगळ्या ॲक्टिव्हिटीज घेतील, तुम्हाला ॲप्टिट्यूडसाठी ट्रेनिंग देतील. ॲप्टिट्यूड म्हणजे एक नुसती साधी एक्झाम ज्याच्यामध्ये तुम्ही ऑप्शन सॉल्व्ह करणार आणि त्यानंतर आयुष्यभर जॉबमध्ये त्यातलं काही वापरणार नाही. सो इट्स लाईक दॅट. ओके, सो पॉलिसीज अँड फ्रेमवर्क. वी आर गोइंग टू फॉर्म पॉलिसीज. ओके, आम्ही आपल्या कॉलेजमध्ये चांगल्या पॉलिसीज बनवणार आहे. मुलांना कॉलेजमध्ये बिझनेस चालू करण्यासाठी आम्ही फॅसिलिटी देणार आहे तयार करून. सो नो प्रॉब्लेम. तुम्हाला बाहेर कुठे ऑफिस घ्यायला लागणार नाही, तुम्हाला बाहेर कुठे काही गाळा घ्यायला लागणार नाही, कुठे जागा घ्यायला लागणार नाही. सो यू कॅन स्टार्ट युअर बिझनेस राईट फ्रॉम आवर कॉलेज ऑल्सो. अँड बिईंग इन स्टुडंट लाईफ ऑल्सो यू कॅन टेक युअर फॅकल्टीज ऑल्सो लाईक युअर पार्टनर्स. सो एकदम पूर्ण टोटली चेंज करणार आहोत आपण सगळं. सो बी रेडी फॉर दिस. आय अर्ज यू. Then no facilities. So facilities we are going to provide now. We are going to
ट्रेन यू. ट्रेनिंग मिळेल तुम्हाला. तुम्ही म्हणाल अरे यार काय असतं बिझनेस आपल्याला माहिती नाही, खूप गोष्टी असतात करायच्या, बरंच काही गोष्टी. ओके, सो वी आर गोइंग टू गिव्ह यू फॅसिलिटीज. ट्रेनिंग देऊ आम्ही तुम्हाला प्रॉब्लेम आयडेंटिफिकेशनसाठी मदत करू, पुढे अजून काही स्टेप्स असतील त्या मदत करू. आणि हां, पैसे जर पैसे लागणारच असतील, तुम्ही काय मॅन्युफॅक्चर करणार असाल वगैरे वगैरे, सर्व्हिसेस काही बिझनेस, पैसे तुम्हाला गव्हर्नमेंट द्यायला तयार आहे. रत्नागिरीमध्ये जिल्हा उद्योग केंद्र आहे, ती लोक एकदा माझ्याकडे आली होती आणि ते म्हणत होते तुमच्यापैकी मुलांपैकी कुणी असेल तर सांगा, सर्व्हिस रिलेटेड बिझनेस असेल तर 10 लाख रुपये आम्ही देऊ शकतो आणि मॅन्युफॅक्चरिंग 50 लाख रुपये. एकदम सबसिडाईज रेट असतो, म्हणजे 50 लाख पण परत करायचे नसतात, व्याज पण खूप कमी असतं आणि यू कॅन स्टार्ट इट. ओके, सो खूप काही सपोर्ट आहे. बँकांकडनं असतोच, अजून गव्हर्नमेंट एजन्सीज आहेत त्यांच्याकडनं असतो, बरंच काही. आपल्या कॉलेजकडनं आपण तुम्हाला काही जसं जागा वगैरे देणार आहोत, आपण काही तुम्हाला बिझनेस करायचं असेल तर ती देऊ शकतो. सो नो प्रॉब्लेम. फायनान्शियल प्रॉब्लेम जो आहे त्याचा पण सपोर्ट तुम्हाला नक्की मिळेल. सो यू स्टार्ट थिंकिंग ओके इन दॅट वे. ओके, साधारण एक 12च्या आसपास आपण इनोव्हेटिव्ह काही ह्या सगळ्या प्रोजेक्ट्स आणि याच्या रिलेटेड इव्हेंट्स करणार आहोत. सो आज जे काही मी तुम्हाला एक सांगतो हे सगळं, हा पण एक साधारण इव्हेंटच आहे समजा. अशाच प्रकारचे काही मी तुमचा हळूहळू काय माइंडसेट की तुम्हाला काही गोष्टी सांगतोय की आपण कसा विचार करू शकता, अशा पॉसिबिलिटी आहेत. सो पॉलिसी अँड फ्रेमवर्क फॉर फॅकल्टी अँड स्टुडंट स्टार्टअप दॅट वी आर गोइंग टू मेक. देन MOU दॅट इज म्युच्युअल अंडरस्टँडिंग ॲग्रीमेंट असतं. सो एक RIT कॉलेज आहे, तुम्हाला माहिती असेल तर साखराळे, सांगली जिल्ह्यामध्ये. तर त्यांच्याबरोबर आपण एक MOU करणार आहोत. तर आपल्या मुलांना काही चांगल्या आयडियाज असतील वगैरे तर त्यांना तिथे बिझनेस पण सेटअप करता येईल. त्यांच्याकडे खूप काही फॅसिलिटीज आहेत, सो त्या तुम्ही वापरू शकता. त्यांना गव्हर्नमेंटतर्फे 5 कोटीचं फंडिंग आहे, मिळालेलं आहे. सो दॅट MOU वी आर गोइंग टू साइन within next can say 1 or 2 weeks. Okay, so financial support from government agencies. So there are problems and there are solutions which we are going to provide you. So there is a team, good team, IDC convener, IIC president, innovation center, incubation center, या सगळ्याचा हेड मीच आहे. सो हे सगळं माझं काम आहे. IDC टीम आहे, त्यांचं हे काम आहे. फॅकल्टीचं बरंचसं काम आहे. आता तुमचं आहे स्टुडंट्सचं काम. सो तुम्ही IIC मध्ये आलात तर तुम्ही IIC ॲक्टिव्हिटी कंडक्शन वगैरे कराल. त्यानंतर पीयर रिव्ह्यू कराल, म्हणजे तुमच्याच मित्रांचे प्रोजेक्टचे रिव्ह्यू कराल. बिझनेस प्लॅन्सचे रिव्ह्यू कराल. बिझनेस प्लॅन कॉम्पिटिशन आपण घेणार आहोत. सो बी रेडी फॉर दॅट. एक सिम्पलचा कुठलाही बिझनेसचा विचार करून त्याच्या रिलेटेड एक प्लॅन बनवायचा. ह्या प्रोसेसमध्ये उतरलात तरी तुम्हाला बऱ्याच गोष्टी कळतील. देन काही ट्रेनिंग्सचे व्हिडिओ तुम्हाला सजेस्ट करू शकतो मी. सो यू कॅन गेट ट्रेंड. देन एनकरेज द फेलो स्टुडंट्स. सो दिस इज अ स्टुडंट डेव्हलपमेंट प्लान. सो इंट्रोडक्शन टू एंटरप्रेन्योरशिप डेव्हलपमेंट अँड बिझनेस प्लॅन, ट्रेनिंग अँड कॉम्पिटिशन्स. हे आपल्या फर्स्ट इयरमध्ये थोडंसं राहिलं कोविडमध्ये, तुम्हाला पण माहिती आहे, तुम्ही सगळे घरी होतात. ठीक आहे, पण हे सगळं आपण यावर्षी करणार आहोत. सो यू कॅन गेट ट्रेंड अँड यू कॅन एंटर इन टू सम कॉम्पिटिशन्स रिगार्डिंग बिझनेस प्लॅन अँड लाईक दॅट. आणि आत्ता सेकंड इयरमध्ये तुम्ही थोडंसं डिझाईन थिंकिंग, प्रोटोटाईप डेव्हलपमेंट ह्याच्याबद्दल तुम्ही काही गोष्टी विचार करू शकता. सेल्स मार्केटिंगचे काही सिम्पल ट्रेनिंग व्हिडिओज वगैरे थोडेसे बघू शकता. थर्ड इयरमध्ये गेल्यानंतर IPR म्हणजे इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट्स, म्हणजे पेटंट्स, कॉपीराईट्स, ट्रेडमार्क्स, अशा काही गोष्टी आहेत. जिओग्राफिकल इंडिकेशन हे पण एक IPR आहे. जिओग्राफिकल इंडिकेशनबद्दल तुम्ही ऐकलं असेल तर आपला जो स्टेडियम आहे, स्टेडियमच्या पाठीमागे एक बऱ्याच ठिकाणी फ्लेक्स बोर्ड्स लागलेत, जिथे आपला जो रत्नागिरीचा आंबा आहे, हापूस आंबा, त्याचं जिओग्राफिकल इंडिकेशनचं ऑफिस आहे. तिथं रजिस्ट्रेशन करू शकता तुम्ही. सो व्हॉट इज जिओग्राफिकल इंडिकेशन? जसं दार्जिलिंगचा चहा, आसामचा चहा, ठीक आहे, अजून बऱ्याच ठिकाणचं काय काय फेमस असतं, सोलापूरची चादर. सो त्या जिओग्राफिकल एरिया, त्या कम्युनिटीचा त्याच्यावरती एक छाप असते, म्हणून ते फेमस आहे. जसं रत्नागिरीतला आंबा सुद्धा, तर त्याला जिओग्राफिकल इंडिकेशन मिळतं. त्याच्यामुळे तुम्ही ते एक्सपोर्ट करू शकता, पहिली गोष्ट. आणि दुसरा, कोणताही आंबा प्रोड्युसर जो ह्या भागातला नाही आहे, सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी, याच्या बाहेरच्या भागातला माणूस तो रत्नागिरी हापूस म्हणून तो विकू शकत नाही, एक्सपोर्ट करू शकत नाही. ठीक आहे, तर ह्याच्या रिलेटेड बघू शकता. आणखी नाही काय, थोडेसे पैसे असतील, एक 5-10 लाख रुपये, तर तुम्ही एक्सपोर्टर बनू शकता. बघा, रत्नागिरीत इतका छान आंबा पिकतो, पण कुणीही एक्सपोर्ट करत नाही. ठीक आहे ना, कोणीही एक्सपोर्ट करत नाही. बऱ्याच जणांना माहितीच नाही कसं एक्सपोर्ट करायचं. सो यू कॅन बी अ एक्सपोर्टर. तुम्ही लोकांना फक्त मदत सुद्धा करू शकता, किंवा त्याला आपण काय म्हणू, एक काउन्सिलिंग देऊ शकता. त्याच्याबद्दल तुम्ही काही फीस घेऊ शकता, किंवा तुम्ही स्वतः तो बिझनेस चालू करू शकता.
एक्सपोर्ट बिझनेससाठी, इम्पोर्ट बिझनेससाठी लागतात एक 5 ते 10 लाख रुपये, पण एक्सपोर्ट बिझनेसला मला नाही वाटत काही लागेल, फार पैसे लागत नाही, खूप काही रजिस्ट्रेशन लागतील वगैरे ते पण नाही आहे, फार सिम्पल आहे. सो आपण अशा काही गोष्टी एक्सप्लोअर केलेल्या नाही आहेत, आपण बघितल्या नाही आहेत, आणि आज इंटरनेट म्हणून सगळं जग एकत्र आहे. सो यू कॅन रीच टू सम पीपल हू कॅन बाय युअर प्रोडक्ट्स देअर इन फॉरेन कंट्रीज. तर युरोपियन कंट्रीज असतील, दुबई असेल, सगळे बऱ्याच ठिकाणी बरंच काही पिकत नाही आहे, बरोबर आहे ना, त्यांच्याकडे बर्फ असतं वर्षातनं बराच वेळ वगैरे, सो तिथे शेती पॉसिबलच नाही आहे. तर ते सगळं पावसाचं गणित म्हणा आणि बाकी ओके हे सगळं तिथे जमतच नाही. सो अशा बऱ्याच कंट्रीज आहेत, दुबई आहे, शेती नाही करतायत. सो बरेच जण आहेत ज्यांच्याकडे पैसे खूप आहेत, मग सो त्यांना चांगलं ऑब्विसली खायला प्यायला हवंच आहे, सो दे आर ऑलवेज इन सर्च ऑफ गुड थिंग्स टू इट. सो तुम्ही एक्सपोर्ट बिझनेस सुरू करू शकता. तुम्ही इथे काही शेतकऱ्यांना ट्रेन करू शकता थोडंसं, की ऑर्गॅनिक फार्मिंग करा, असं काही करा की जे आपण एक्सपोर्ट क्वालिटीचे आंबे बनवू शकतो. आणि तुम्हाला माहिती असेल, जे काय ऑर्गॅनिक म्हटलं की त्याला डायरेक्ट डबल रेट असतो. सो असं एक खूप काही आहे. मी काय म्हणेन की स्काय इज द लिमिट. आपल्याकडे बघा फणस असतात, ते झाडावरचे पडून असे खाली पडून जातात, आहे की नाही, पण फणस कंटेनरने घ्यायला तयार आहेत लोक. फणसाच्या बी मधून पावडर करतात, त्याच्याने काय म्हणू आपण फूड सप्लिमेंट तयार करतात. जवळजवळ त्यातला काहीच गोष्ट आपण काय म्हणायचं वाया जाणार नाही. फणसाची पल्प करू शकता, अजून बरंच काही, ते तुम्हाला माहितीच आहे सगळं. तर हे सगळं आपण कोकणात एक घरगुती लेवलला करतो, इथल्या इथेच सगळं गावातल्या गावात विकणार किंवा आपल्या नातेवाईकात असं सगळं चालतं. कुठल्या इथल्याच कुठे ते दुकानात जाऊन देणार. सो सगळेजण काय म्हणायचं एक स्मॉल लेवलचा एफर्ट करतायत. दे आर एमिंग व्हेरी स्मॉल. बघा नेहमी तुम्ही छोट्या गोष्टीचा एम केला तर तुम्ही एंडअप कुठे करणार, फार तर मॅक्सिमम पॉसिबिलिटी म्हणजे ते तुम्ही अचीव्ह कराल. दुसरं तुम्ही त्याच्यापेक्षा कमीच अचीव्ह कराल. सो ह्याच्याने काय प्रॉब्लेम आहे, तुम्ही खूप लाईफमध्ये असं म्हणून ग्रेट गोष्टी काही करू शकणार नाही. सो IPR आहे, मार्केटिंग आहे, फंडिंग आहे, ह्याच्या रिलेटेड थर्ड इयरमध्ये तुम्ही तुमचा फोकस ठेवू शकता. आणि बीत गेल्यानंतर तुम्ही डायरेक्टली एखाद्या इंटर्नशिप चांगल्या स्टार्टअप कंपनीमध्ये, चांगल्या मोठ्या कंपनीमध्ये तुम्ही इंटर्नशिप्स करू शकता. इव्हन तुम्ही आत्ता पण राईट फ्रॉम सेकंड इयर तुम्ही इंटर्नशिप्स करू शकता. स्टार्टअप म्हणजे काय असतात, इनोव्हेटिव्ह प्रोडक्ट बनवणारी कंपनी, दॅट इज स्टार्टअप. जे कधीच कोणी बनवलं नाही अशा टाईपचं प्रोडक्ट किंवा एखादा इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट बनवणारी कंपनी, दॅट इज स्टार्टअप. आणि आंतरप्रेनरशिप म्हणजे लाईक अ बिझनेसमन. सो इथं आपण जसं म्हटलंय आंतरप्रेनरशिप. सो आंतरप्रेनरशिप इज लाईक स्टार्टिंग एनी बिझनेस. सो इट कुड बी नॉट ऑलवेज अ मॅन्युफॅक्चरिंग बिझनेस, इट कुड बी अ सर्व्हिस, ओके, इंडस्ट्री. एखादी छोटीशी ॲप बनवतात लोक. आता रत्नागिरीमध्ये बघा, तुम्हाला माहितीच असेल, अनबॉक्सची ॲप आहे, बऱ्यापैकी चांगली फेमस आहे. रत्नागिरी लोकल ॲप आहे अनबॉक्स. तर ती कॉम्पीट करते स्विगी बरोबर. आणि आता अजून हे पण आले ना आपल्याकडे झोमॅटो. सो दे आर कॉम्पिटिंग लाईक एनिथिंग. सो इफ यू आर गुड प्रोफेशनल, यू कॅन मॅनेज द थिंग्स, देन यू डोंट नीड मच मनी. ठीक आहे. अनबॉक्स म्हणजे काय, एक ॲप आहे आणि काही डिलिव्हरीसाठी मुलं ठेवलेत, सिम्पल आहे. त्याला काही फार लागत नाही. हॉटेल त्यांचं ऑलरेडी आहे, किंवा बरीचशी हॉटेल असतात, त्यांच्याशी तुम्ही फक्त फिरून टायअप करून घ्यायचं, त्यांच्याकडनं काही साधारण फीस घ्यायची आणि ती तुम्ही हे करू शकता. सिम्पल बिझनेस, ओके. तर असं समजू नका त्याला फार हुशार माणूस लागतो इनोव्हेटिव्ह किंवा हे करायला. काही नाही, आपलं थोडंसं डोळे उघडे ठेवले, थोडंसं डोकं उघडं ठेवलं की सगळ्या गोष्टी आपल्याला मॅनेज होण्यासारख्या आहेत. ओके. सो वाय नाव, बिकॉज वी आर गोइंग फॉर इनोव्हेटिव्ह रँकिंग, okay, Atal ranking. So there is also IIC portal on which we are going to upload the events, and from that only we are getting the marks for this. And innovation ambassador, so 8 faculties are there in our college who will be helping you regarding anything. तर तुम्ही असं नाही की फक्त प्रोजेक्ट गाईड बरोबरच तुम्ही आपण म्हणू की फक्त त्यांच्या बरोबरच हे करायला पाहिजे, कॉन्टॅक्टमध्ये राहिलं पाहिजे, तेच तुम्हाला काहीतरी सांगतील, अशा काही गोष्टी नाही आहेत. सो यू कॅन अप्रोच एनीवन. आम्हाला फक्त एफर्ट्स हवेत, एफर्ट करणारी मुलं हवेत. एफर्ट देणारी मुलं असतील की पुढं सगळ्या गोष्टी होतात. ओके. सो ही एक इकोसिस्टम आहे बघा स्टार्टअपची. तर याच्यामध्ये बऱ्याच गोष्टी आहेत. हे सगळे त्याचे पिलर्स आहेत, 4 मेन पिलर्स आहेत. इनोव्हेशन डेव्हलपमेंट, जी मी तुम्हाला आता जे सांगतोय साधारण तुम्ही काय करू शकता. एंटरप्रेनरशिप, एक्सपोजर अँड स्किल डेव्हलपमेंट. हे एक्सपोजर तुम्हाला तुमच्या ट्रेनिंग्समधून मिळेल, इंटर्नशिप्समधून मिळेल. आणि स्किल डेव्हलपमेंट तुमची आपण ट्रेनिंगमधून करूयात.
त्यानंतर टेक्नॉलॉजी कमर्शियलायझेशन हे सगळं नंतरची गोष्ट आहे. तुम्ही एखादा प्रॉडक्ट घेऊन थोडंसं आलात की मग आपण ह्या पुढच्या गोष्टी कमर्शियलायझेशन वगैरे करू शकतो. स्टार्टअप सर्व्हिस सपोर्ट आणि फॅसिलिटी ती आपण कॉलेजमधून हळूहळू डेव्हलप करणारच आहोत. सो हे सगळं करून तुम्ही असं म्हणूयात की एक वेगळ्याच जगामध्ये एंटर करू शकता. त्याच्यामध्ये खूप जबरदस्त सॅटिस्फॅक्शन आहे. बघा, जॉब करण्यामध्ये तसं सॅटिस्फॅक्शन नाही आहे. जॉब सॅटिस्फॅक्शन हे कधीच मिळत नाही. मी म्हणेन एक सिम्पल सर्वे करा ना. तुम्ही आता काय करा, घरी आईवडील आहेत, मोठे बहीण भाऊ आहेत, कोणी नात्यामध्ये असतील जे इंजिनिअरिंग करून कुठे जॉबला लागलेत, जस्ट इंटरव्ह्यू देम. जस्ट काही प्रश्न विचारा की जॉब लागला, काय वाटतंय, हाच जॉब का केलास, ह्याच कंपनीत काय आहेस, किती वर्ष ह्या कंपनीत राहणार आहेस, वगैरे वगैरे. असा बिझनेसमॅन म्हणतो का नाही हा बिझनेस मी 6 महिने करणार आहे, त्यानंतर हा बंद करून टाकणार, असं तो कधीच नाही म्हणणार. तो म्हणेल हा बिझनेस मी अजून ग्रो करणार आहे, कारण त्याला लिमिटच नाही नसतं ना. स्केलअप करत असतात लोक. पण जॉबवाले बघा कधीही म्हणणार हा जॉब मी आता सोडणार आहे. सो दे आर लाईक ऑलवेज लुझर मेंटॅलिटी. त्याला म्हणू आपण लुझर मेंटॅलिटी, की त्यांना वाटतं काहीच नाही मिळवलं आपण लाईफमध्ये, काइंड ऑफ असं फिलिंग असतं. खूप वाईट फिलिंग आहे. सो जस्ट इंटरव्ह्यू द पीपल. सो आणि लाईफमध्ये आपण जे रोज 10 तास जे काम करणार आहोत त्याच्याबद्दल आपल्याला प्रेम नसेल वाटत, सो काय करणार, फिलिंग खूप विचित्र आहे. ठीक आहे. सो यू डू वॉट एव्हर यू आर पॅशनेट अबाउट, अँड आय विल टेल यू. तुमचं पॅशन काय ते बघा, आणि ते पॅशन असं पाहिजे ज्याच्यातून तुम्हाला काहीतरी इन्कम होईल. अशा टाईपचं पॅशन म्हणतो. नाहीतर आपलं कोणीतरी म्हणेल नाही मला आपलं काय तबला पेटी वाजवायला आवडतं, बासरी आवडतं. ठीक आहे, छंद वेगळा विषय आहे. छंदाला तुम्ही शक्यतो प्रोफेशन बनवू नका, अदरवाईज छंद राहत नाही. मग तो जसं समजा तुम्ही काय म्हणू आपण, तुम्ही चित्रकार आहात, तुम्हाला वाटतं की ठीक आहे मी चित्रकार होईन आणि हा माझा छंद, मी याला प्रोफेशन करेन तर किती मजा येईल, असं एखाद्याला वाटू शकतं आधी. पण लेट मी टेल यू की तुम्ही चित्रकार झालात तर तुम्ही आता सध्या स्वतःसाठी चित्र काढताय म्हणून तुम्हाला मजा येते. तुम्हाला मूड असतो तेव्हा काढता, तुम्हाला जे काढायचं ते काढता, जे मटेरियल जे मीडियम वापरायचं ते वापरून तुम्ही चित्र काढाल. किंवा आत्ता वाटलं काढाल आणि नाही वाटलं तर नाही पण काढाल. म्हणजे 10 दिवसांनी पण तुम्हाला नंतर वाटेल काढावं, असं मूड येईल. सो इट्स नॉट लाईक वेन यू आर मेकिंग इट अ प्रोफेशन. लोक म्हणतील तसं चित्र काढायला हवं, लोक म्हणतील तेव्हा काढायला हवं, लोक म्हणतील तेवढ्या वेळेत काढून द्यायला हवं, लोक म्हणतील तेच मे बी मीडियम्स वापरायला लागतील, वगैरे वगैरे वगैरे. ह्याच्यामुळे तुमच्या क्रिएटिव्हिटी पूर्ण घाला होईल असं म्हणू आपण, किंवा ती पूर्ण डिस्ट्रॉय होईल. सो यू विल नॉट बी एन्जॉईंग दॅट आफ्टर दॅट. ओके, कधी एन्जॉय करतो आपण जे आपल्याला आवडते ती गोष्ट. सो इट्स लाईक फाइंडिंग युअर पॅशन. तर मी तुम्हाला एक सिम्पल असा एखादा नंतर एक छोटंसं अजून परत ट्रेनिंग घेईन की हाऊ टू फाइंड युअर पॅशन. काय एक साधारण स्टेप्स आहेत किंवा असं काही करू शकतो. एक छोटासा एक फ्लो चार्ट किंवा असं काहीतरी तुम्हाला देईन की त्याच्यातून तुम्ही साधारण ते फॉलो करून बघा की तुम्हाला काय पॅशन आहे, काय स्किल्स तुमच्याकडे आहेत हे पण इम्पॉर्टंट असतं, आणि कशाला डिमांड आहे हे पण इम्पॉर्टंट असतं. एक तिन्ही गोष्टींचा एक सुवर्ण मध्य काढायचा, आणि तो करून जर तुम्ही त्या रिलेटेड काही त्या फील्डमध्ये काम कराल तर तुम्हाला लाईफमध्ये खूप सॅटिस्फॅक्शन येईल, काम करण्यासाठी मजा येईल, असं तुम्हाला मी सांगू शकतो. ओके, सो वी आर गोइंग टू गिव्ह यू अ गुड अमाऊंट ऑफ हेल्प. सो देर इज नो प्रॉब्लेम okay regarding that in my mind also. So that's all what I want to share. So is there anybody who want to give some feedback, ask some questions? So please feel free. काही विचारायचं असेल तर प्लीज विचारा, किंवा काही सजेशन्स असतील तरी पण. अनम्यूट करून विचारू शकता किंवा चॅट बॉक्समध्ये विचारा. हे 2 मेसेज आलेत. सर सी द लॉबी. काय झालं, काही लोक एंटर करायला बघत होते का? हॅलो चव्हाण, जय चव्हाण किंवा यशवर्धन.
ओके, आय होप ते लोक एंटर केले असतील. ॲक्च्युली मी आज या टॅबवर नव्हतो ना, मी टॅब चेंज केली होती. येस, इज देर एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क. मराठीत विचारू शकता, नो प्रॉब्लेम. Okay, please put in chat box who is willing to do a good project, mini project. Yeah, there are so many people. Yes, I'm excited to see that. Okay, fine. ठीक आहे, आत्ता तुम्हाला काही डाऊट्स नसतील, पण तुम्ही जसं काम करायला लागेल तसं बऱ्याच गोष्टी असतात, विचार करायला लागा या डायरेक्शनमध्ये. सो याच विचाराने मी तुम्हाला आता ओके सोडेन. सो जस्ट गिव्ह इट अ ट्राय. ठीक आहे ना, तुम्ही एफर्ट देणारच आहात, फक्त मी तुम्हाला सांगतो एक डायरेक्शनमध्ये द्या आणि एका पर्पजसाठी द्या, त्याच्याने तुम्ही खूप काही अचीव करू शकता. ओके, सो दॅट्स ऑल फ्रॉम माय साईड. सो नेक्स्ट लेक्चरपासून डेफिनेटली आपण आपलं AEEचा सिलेबस चालू करत, AELचा सिलेबस. काही व्हिडिओज वगैरे मी सर्च करून ठेवेन, मी स्वतः काही व्हिडिओज बनवेन आणि आपण त्याच्या थ्रू जे काही आपला पर्पज आहे सगळा तो आपण सर्व करूया. ओके, थँक्यू ऑल. सो आय एम लिव्हिंग द मीटिंग. ओके, थँक्यू सर. या यू आर मोस्ट वेलकम. या, Thank you, sir. Thank you.